दोस्तों स्वागत है जी एक बार फिर तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल PSTET स्टडी नोट्स के उपर जी। सो मास्टर काडर SST की तैयारी कर रहे विद्यार्थी CTET PSTET और हिस्टरी लैक्चरर की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अज का जिहड़ा अपना टॉपिक है जी जो आप कर रहे हैं पिछे मौर्य साम्राज्य उसके विचों चंद्रगुप्त मौर्य के नाल रिलेटेड आप क्वेश्चन कर चुके हैं। अज की वीडियो के विच महान जिहड़े सम्राट सी अशोका जी उसके नाल रिलेटेड जिहड़े इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करांगे जी। और इस दे नाल ही जिहड़े मौर्य साम्राज्य की शासन प्रबंध सी उसके नाल रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन जिहड़े ने आपां डिस्कस करांगे जी। सो नवे जिहड़े विद्यार्थी ने चैनल नूं सबसक्राइब करके इस तो पहला जिहड़ी असीं टॉपिक कर चुके हैं सो उन्हां दे वीडियो का लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स 'ਚ मिल जूगा। उन्हां दी हैल्प दे नाल तुसीं अपनी जिहड़ी तैयारी है मास्टर काडर दी CTET दी PSTET दी और हिस्टरी लैक्चरर दी जिहड़ी ओह कर सकदे हो जी। सो स्टार्ट करते हैं जी अज दी वीडियो। सो 40 क्वेश्चन आप पहला कर चुके हैं जी। क्वेश्चन नंबर अगे 41 है जी। बिंदुसर नूं भदरसार का नाम दिता गया किस दे विच जी? सही आंसर है जी ऑप्शन डी वायु पुराण दे विच जी। सो आपां नूं पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मौत के पिछों जिहड़ा उसका पुत्र 298 ईसा पूर्व दे विच जिहड़ा गद्दी ते बैठा सी। और अधिकतर यानी कि ज़्यादातर जिहड़े पुराण ने ते बोधी ग्रंथ ने उस दे विच उहनूं बिंदुसर कहा गया, परंतु वायु पुराण दे विच उसनूं जिहड़ा भदरसार का नाम दिता गया जी। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 42। बिंदुसर ने कदों तो कदों तक राज किया जी? सही इसका जिहड़ा आंसर आएगा ऑप्शन सी है जी। 298 ईसा पूर्व तो 273 ईसा पूर्व तक जिहड़ा बिंदुसर ने राज किया जी 25 साल तक। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 43। बिंदुसर ने तक्षशिला का जिहड़ा टैक्सशिला या तक्षशिला कहा गया जी विद्रोह कुचलण लई किसनूं भेजिया? सही इसका जिहड़ा आंसर है ऑप्शन सी है जी अशोक नूं। सो इत्थे एक चीज़ होर जिहड़ा क्वेश्चन आ सकता कि अशोक के पिता का नाम की सी? तो अशोक के पिता का नाम जिहड़ा बिंदुसर सी और इसके दादे का नाम जिहड़ा चंद्रगुप्त मौर्य सी जी। सो बिंदुसर के शासन काल दे विच जिहड़ा टैक्सशिला का विद्रोह होया सी जी। और उस समय उत्थों का जिहड़ा गवर्नर सी वो बिंदुसर का जेठा पुत्र सी सुसीम जी। सो जेकर पूछा जाए कि टैक्सशिला के विद्रोह समय उस समय उसका गवर्नर कौन सी उत्थे, तो उत्थे सुसीम सी जी। पर वह विद्रोह नूं दबा नहीं सी सकिया, असफल रहा विद्रोह नूं दबाउण दे विच। और उस समय जिहड़ा अशोक है वह उज्जैन का गवर्नर सी जी। उसनूं फिर भेजा गया विद्रोह नूं दबाउण वास्ते और उसने बिना किसी कठिनाई के विद्रोह नूं दबा लिया सी जी और उत्थे शांति स्थापित करने दे विच सफल हो गया सी जी। क्वेश्चन नंबर 44 है जी अशोक कित्थों का गवर्नर सी? सो आपां डिस्कस कर ही रहे जी उज्जैन का गवर्नर सी जी जदों टैक्सशिला दे विच विद्रोह होया जी। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 45। अशोक ने मौर्य साम्राज्य की गद्दी कदों संभाली जी? सही आंसर है जी ऑप्शन सी जी 273 BC दे विच जिहड़ा है अशोक ने मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभाली जी। सो महावंश ते दीपवंश के अनुसार जिहड़ा है बिंदुसर दे 101 पुत्र सी जी। बिंदुसर दे 101 पुत्र सी ते उसकी मौत पिछों उन्हां विच राजगद्दी लई जिहड़ा युद्ध होया सी। अशोक ने अपने मंत्री राधा गुप्त सी जी उस समय मंत्री उहदी सहायता नाल 99 भरावां नूं मार के जिहड़ा है मार दिता सी। और उसका केवल एक भरा तिष्या सी जी जिहड़ा बचिया सी, तिष्या बचिया सी। सो जिउंदा रहा और महाबोधि वंश विच भी इस उत्तराधिकारी संबंधी जिहड़ा युद्ध है उहदा वर्णन मिलता है जी। सो इत्थे कई बार जिहड़ा क्वेश्चन है एग्जामिनर इस तरीके नाल पुछदा है कि किसने जिहड़ा अपने 99 भरावां नूं मार के गद्दी प्राप्त की? तो वह सी जी अशोक। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 46। अशोक का राज तिलक कदों होया जी? तो इसका जिहड़ा सही आंसर है जी ऑप्शन सी है जी 4 सालां बाद जिहड़ा है 669 BC दे विच फिर उसका जिहड़ा अशोक का राज तिलक होया सी जी। सो इहदे लई भी वक्-वक् जिहड़े लेखक ने उन्हां दे वक्-वक् विचार ने जी। कुछ दा विचार है कि राजगद्दी ते बैठण समय अशोक की जिहड़ी आयु 21 साल की सी ते उस समय नियम सी कि 25 साल की आयु तो पहलां ताजपोशी नहीं हो सकती। सो इसलिए अशोक नूं 273 ईसा पूर्व तो 269 ईसा पूर्व तक ताजपोशी लई उड़ीक जिहड़ी है करनी पई। पर डॉक्टर रमीला थापर ते डॉक्टर RS त्रिपाठी इस विचार नाल जिहड़े सहमत नहीं है। उन्होंने अनुसार अशोक के राजगद्दी ते बैठण समय उसकी ताजपोशी के विचकार 4 साल का अंतर जिहड़ा इसलिए होया क्योंकि उसनूं अपने कुछ भरावां नाल उत्तराधिकार संबंधी युद्ध जिहड़े ने वो लड़ने पए जी।
ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਵਨਾਮ ਪ੍ਰਿਯ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਉਸਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 47, ਬੁੱਧਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਆਪਾਂ 99 ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 48 ਹੈ ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ 232 BC ਤੱਕ, ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 49, ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਧਨ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 50, ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਅਭਿਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਸਦੇ ਅਭਿਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵਨਾਮ ਪ੍ਰਿਯ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ੀ ਜੀ। ਸੋ ਏ ਅਤੇ ਸੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਅਭਿਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 51 ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ੀ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੀਐਸਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 52 ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਛੋਟੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਮਾਸਕੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਲੇਖ ਨੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 53, ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਜਨਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 269 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜਾ 294 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕੁਮੁਦ ਮੁਖਰਜੀ 304 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਤਿਥੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 54 ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੁਭਦਰੰਗੀ ਚੰਪਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੰਨਿਆ ਸੀ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ। ਸੋ ਦਿਵਿਆ ਵਿਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਭਦਰੰਗੀ ਚੰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੰਨਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਮਹਾਬੋਧੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਧੰਮਾ ਕਸ਼ਤਰੀ ਕੰਨਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 55 ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ 5 ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਅਭਿਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਜੀ। ਉਸਦੀਆਂ 5 ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜੀ ਦੇਵੀ, ਅਸ਼ੰਦਮਿਤਰਾ, ਤਿਸ਼ਿਅਰ, ਕਿਸ਼ਿਪਤਾ ਔਰ ਪਦਮਾਵਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੂਵਾਚੀ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮਹਿੰਦਰ, ਤੀਵਰ, ਕੁਨਾਲ ਅਤੇ ਜਨੌਲ ਜੀ। ਸੋ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਹੀ ਹੈ, 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਚਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਮਹਿੰਦਰ, ਤੀਵਰ, ਕੁਨਾਲ ਅਤੇ ਜਾਲੋਕ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 57 ਹੈ ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸੰਘਮਿਤਰਾ ਅਤੇ ਚਾਰੂਮਤੀ ਜੀ। 2 ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 58 ਹੈ ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਕਲਿੰਗ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 261 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਕਲਿੰਗ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 59, ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਭਿਲੇਖ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਕਲਿੰਗ ਦੇ ਯੁੱਧ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 13ਵੇਂ ਅਭਿਲੇਖ ਤੋਂ ਜੀ। ਸੋ ਉਸਦੇ 13ਵੇਂ ਅਭਿਲੇਖ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਕਲਿੰਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 262 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਲਿੰਗ 'ਤੇ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 60 ਹੈ ਜੀ, ਕਲਿੰਗ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਾਰਨ
ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਲ ਅਤੇ ਥਲ ਦੋਨਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ, ਸੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਲ ਅਤੇ ਥਲ ਮਾਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 61 ਹੈ ਜੀ, ਕਲਿੰਗ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਕਿਸ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਸੀ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਸੀ ਜੀ ਕਲਿੰਗ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 62 ਹੈ ਜੀ, ਕਲਿੰਗ ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਕਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਉੜੀਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 63 ਹੈ ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਕਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 64, ਕਲਿੰਗ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੋਸ਼ਾਲੀ। ਸੋ ਤੋਸ਼ਾਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਲਿੰਗ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 65 ਹੈ ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਸੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, 56 ਦਿਨ ਜੀ। ਸੋ ਕਲਿੰਗ ਵਿਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 56 ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਧਰਮ ਮਾਤਰ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਸੰਘਮਿੱਤਰਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 68 ਹੈ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਲਲਿਤਪਟਨਮ ਨਗਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਲਲਿਤਪਟਨਮ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 69 ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਤੂਪ ਬਣਵਾਏ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, 84,000 ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਸਤੂਪ ਬਣਵਾਏ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 70, ਕਿਸ ਲੇਖਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਭਾਗ ਸੀ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਕਲਹਨ। ਸੋ ਕਲਹਨ ਨੇ ਰਾਜ ਤਰੰਗਣੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਰਾਜ ਤਰੰਗਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲਹਨ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਭਾਗ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 71 ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਮਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸ ਅਭਿਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, 14ਵੇਂ ਅਭਿਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 72, ਯੁੱਧ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਸ ਦਾ ਸੀ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕੁਮਾਰ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ ਇਹ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੰਗ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੰਗ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਤੂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਕਲਿੰਗ ਲੇਖ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 63, ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਮਰਾਟ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ।
ਸੋ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 74 ਹੈ ਜੀ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਵਿਸ਼ਨੂਗੁਪਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਣਕਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰ ਕੋਟਲਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਨੂਗੁਪਤ ਸੀ ਜੀ ਨਾਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਣਕਿਆ ਜਾਂ ਕੋਟਲਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹੀ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 75 ਹੈ ਜੀ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸਮਾਹਰਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 76 ਹੈ ਜੀ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਸਮੇਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸਨੀ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਹਰਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਨੀ ਦਾਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਗੋਦਾਮਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰਘਰ ਆਦਿ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 77, ਰਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ। ਸੋ 4 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ 4 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਮਗਧ। ਸੋ ਮਗਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਜੀ। ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਜੈਨ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ, ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸਿਲਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਜੈਨ ਸੀ ਜੀ। ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਸੂਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਵਰਨਗਿਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਿਆ ਜੀ ਉਜੈਨ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲਿੰਗ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੋਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਟੈਕਸਿਲਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਜੈਨ ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸਵਰਨਗਿਰੀ ਜੀ। ਔਰ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਸੂਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 81 ਹੈ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ 5ਵੇਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਤੋਸ਼ਾਲੀ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੰਗ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 82 ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਮਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 83 ਹੈ ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਮਰਾਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕੁਮਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਜੀ ਉਜੈਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਿਲਾ ਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜੈਨ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਟੈਕਸਿਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਰੋਹ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 84 ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਔਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 85 ਹੈ ਜੀ, ਮੈਥਨੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 30 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਮਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਸੰਮਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ, ਟੈਕਸਿਲਾ, ਉਜੈਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 86 ਹੈ ਜੀ, ਨਗਰ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਜੀ। ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਗੋਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਗਰ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਗੋਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਗੋਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5 ਤੋਂ 10 ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਥਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ 800 ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 87 ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ
ਗ੍ਰਾਮਣੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁਖੀਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮਣੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 88 ਹੈ ਜੀ, ਮੌਰੀਆ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਸੀਤਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਭੂਮੀ ਕਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭੂਮੀ ਕਰ ਜਾਂ ਲਗਾਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਸੀ ਜੀ। ਭੂਮੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੂਮੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਗ ਅਥਵਾ ਭੂਮੀ ਕਰ ਉਪਜ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਵੇਂ 1/6 ਜਾਂ 1/4 ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 89 ਹੈ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭੂਮੀ ਕਰ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, 1/6 ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ 1/4 ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਭੂਮੀ ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 90 ਹੈ ਜੀ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਸਮੇਂ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਜਨਪਦ ਸੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ। ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ, ਦੋਨਮੁਖ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ, ਸਥਾਨੀय 800 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ, ਕੰਟਕ ਸੋਧਨ 8000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ। ਸੋ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। 8000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ, ਕੰਟਕ ਸੋਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਗ੍ਰਹਿਣੀ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ। 100 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੌਨਮੁਖ, ਔਰ 800 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨੀय ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਕ ਸੋਧਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 92 ਆ ਜੀ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨੂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਪਰਾਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਥਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਪਰਾਧ ਘੱਟ ਸੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਨੂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 93 ਹੈ ਜੀ, ਯੂਨਾਨੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਜਾਸੂਸਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੋਨੋਂ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਸੀਅਰ ਜਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਸੂਸਾਂ ਨੂੰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 94 ਹੈ ਜੀ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੁਆਰਾ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੜਕ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਸੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸਿਲਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੜਕ ਸੀ ਉਹ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 95 ਹੈ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਦਲ ਸੈਨਿਕ ਸਨ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, 6 ਲੱਖ ਪੈਦਲ ਸੈਨਿਕ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ 30,000 ਘੋੜਸਵਾਰ, 9,000 ਹਾਥੀ ਅਤੇ 8,000 ਜਿਹੜੇ ਰੱਥ ਸੀ ਜੀ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 96 ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਮੌਰੀਆ ਸਮਰਾਟ ਆਪਣੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਅਸ਼ੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤੰਭ 5ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 97 ਹੈ ਜੀ, ਮੌਰੀਆ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਪਣ ਜੀ। ਪਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਮਾਸਕ, ਔਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 98 ਜੀ, ਮੌਰੀਆ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ ਜੀ।
ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 99 ਹੈ ਜੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਜੇਠਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 100 ਹੈ ਜੀ, ਮੌਰੀਆ ਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਸਨ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਤਸ਼ਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਰੀਆ ਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 101, ਜਿਹੜੇ ਜਸੂਸ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਸੰਸਥਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਸੂਸ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 102, ਮੌਰੀਆ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੁਕ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਭੂਮੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜੁਕ ਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 103 ਹੈ ਜੀ, ਯੁਕਤ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੁਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੌਰੀਆ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। 104 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੌਰੀਆ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਦੁਵਾਰਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੌਰੀਆ ਕਾਲ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 105, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਦੰਡਪਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 106 ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜੁਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਯੁਕਤ ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 106 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਹੈਲਪਫੁਲ ਵੀਡੀਓ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ।